अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मरीमहे गणीमहे च तत्रार्जुनं परीक्षितदन्तरि स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रथमदेशय शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं नमश्चये विज्ञाकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दध्वारण्यं विश्वक्सेनमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनत्तारं शक्ते पौत्रमदन्यशं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णुवे सर्वजिष्णवे सम्यग् कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुधा भासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलवद्भाग्यं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय रवीन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य जौ कुर्वन् गीतां गदन्दरवलोकत्रयान्तकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः प्राप्तो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतां मृदं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भसिस्तारं संसारमनोचिनं गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयो एते शास्त्राण्यशास्त्रयन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन युधिः स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं नास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहमतीकृतेन वहिनीकर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थामविकर्णघोरमकरादुर्योगनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैर्गणादैकैवर्तते केशवीम् नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदये नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आरोचर्यवचः सर्वजमूलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरामरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरारः पीपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजङ्गलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तनविदुःसुरासुरगणो देवाय तस्मै नमः तात्काय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धनामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमैके समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनो नाम एकादशाध्याये सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 47ನೇ ಶ್ಲೋಕ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುಟ 1488
श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम् ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಘವತ್ವೇ ಭವೇ ಸೀತಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣಜನ್ಮನಿ ಅನ್ಯೇಷು ಚ ಅವತಾರೇಷು ನಿತ್ಯ ಏಷಾನಪಾಯಿನಿ. ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಸಮೇತನಾಗಿರುವವನು, ಅವನು ರಾಘವನಾಗಿ ಹುಟ್ರೆ ಇವನು ಸೀತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನಾದರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವನ ಜೊತೆನೆ. ಇದು ಭಕ್ತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅತಿರೇಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ. ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕನಾದ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತ ವಾತ್ಸಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಪರರೂಪವನ್ನು ಒಡನೆ ತಾಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಆ ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಸಾಕು, ಪ್ರಸೀದ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕಿರೀಟ, ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಪದ್ಮ ಮೊದಲಾದ ದಿವ್ಯಾಭರಣಗಳಿಂದಲೂ ಚತುರ್ಭುಜಗಳಿಂದಲೂ ಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆ ತದ್ರೂಪಂ, ಆ ರೂಪ ತದ್ರೂಪಂ, ಆ ಪರರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಪರರೂಪ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಓ ಅರ್ಜುನನೇ, ಪ್ರಸನ್ನೇನ ತುಂಬಾ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಶರಣಾಗತನಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾತಿರೇಕ ಉಂಟಾಗಿ ಹಿಂದೆ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶಿಯ ದೇವರೂಪಂ ಪ್ರಸೀದ ಎಂದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪರರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಹಂ ತಥೈವ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನೇನ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಭಕ್ತ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಒಡನೆಯೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದಿರುವಂತಹ ಮಯ ನನ್ನಿಂದ ಇದಂ ಪರಂ ರೂಪಂ, ಈ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಪರರೂಪ ಅಂದರೆ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರುಗಳಿಂದ ಸೇವಿತನಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಪರವಾಸುದೇವ ರೂಪ, ಈ ಪರವಾಸುದೇವನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೇನೆ ನಾವು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಜಪ ಮಾಡುವಂತ. ಸವ್ಯಂ ಪಾದಂ ಪ್ರಸಾರ್ಯ ಶ್ರೀತ ಧುರಿತಹರಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಗೊಂಚಯಿತ್ವ ಜಾನುನ್ಯಾದಾಯ ಸವ್ಯತರಂ ಇತರ ಭುಜಂ ನಾಗಭೋಗೆ ನಿಧಾಯ ಪಶ್ಚಾತ್ ಬಾಹುದ್ವಯೇನ ಪ್ರತಿಭಟ ಶಮನೆ ಧಾರಯನ್ ಶಂಖಚಕ್ರೆ ದೇವೀಭೂಷಾದಿಜಷ್ಟು ಜನತು ಜಗತಾಂ ಸರ್ವ ವೈಕುಂಠನಾಥಃ. ಆ ವೈಕುಂಠನಾಥನ ರೂಪ ಪರವಾಸುದೇವ ರೂಪ. ಆತ್ಮಯೋಗಾತೆ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ದರ್ಶಿತಂ, ಹೀಗೋ ಹೇಳಿದ ಒಡನೆಯೇ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಪರರೂಪ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ, ತೇಜೋಮಯಂ, ಸಹಸ್ರ ಆದಿತ್ಯರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದ ಹಾಗೆ ತೇಜೋಮಯವಾದದ್ದು. ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸೇ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಸೂರ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉದಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯ ರಾಮಾನುಜರು ಕೃತ್ಸಂ ಜಗದುದ್ಭಾಸಯಂತಂ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಂ, ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮೊದಲನೇ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ಯೋಗ ಏನು, ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವೇನು, ಇವುಗಳಿಂದ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಅನಂತಂ, ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯವಾದದ್ದು, ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯರಹಿತವಾದದ್ದು. ಆದ್ಯಂ, ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ರೂಪ. ಆದ್ಯಂ ವಿಶ್ವಂ ಅನಂತಂ ಆದ್ಯಂ, ಅದ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಂತ, ಇವತ್ತು, ಈ ಕ್ಷಣ. ಆದ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅವನಿಗಿದ್ದಂತಹ ಶಾಶ್ವತವಾದ ರೂಪ. ದರ್ಶಿತಂ, ಈಗ ಒಡನೆಯೇ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂತಕಾಲ ವ್ಯಪದೇಶ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗಿರುವ ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯು ಬಹು ಸಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗಜೇಂದ್ರವರದ ಉದ್ದೇಶನೂ ಇದೇನೆ, ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಂದ ವೇಗ ಅಂತ. ಭಗವಂತನಿಗಿರುವಂತ ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ಆಗಬಾರ್ದು. ಗರುಡ ಬರುವುದು ಮನೋವೇಗದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವರ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ. ಆ ರೂಪ ಇನ್ನು ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯನ್ಮೇ ತ್ವದನ್ಯೇನ ನ ದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಂ, ತ್ವತ್ ಅನ್ಯೇನ, ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರಿಂದಲೂ ನೋಡದೇ ಇರುವಂತ ರೂಪ ಇದು.
ಅನೇಕರು ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶ್ವರೂಪ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ಮೇ ತ್ವದನ್ಯೇನ ನದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಂ ಎಂಬ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಚಿತ ವಿರುದ್ಧ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಭಗವಂತನ ಇನ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ತೋರಿಸಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಯುದ್ಧವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಂದ ಸುರ ಸಂಘ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದತ್ತ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದ ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಕುರಿತು ಹೇಳಿತ್ತು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಇತರರೇನೋ ನೋಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತ್ವದನ್ಯೇನ ನದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವಲ್ಲದನ್ನ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ರು. ಆಗಲೂ ವಿರೋಧ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಯಶೋಧೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ತೋರಿದ್ದು ಪರಮಾಸುದೇವ ರೂಪ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಘಟನೆಗಳು, ಈ ಪದಗಳ ಉಪಯೋಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರಬಾರ್ದು. ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿದವರು ಅನೇಕರು. ಈಗ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಇವನು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುರಸಿದ್ಧ ಸಂಗಾಹ ಅವರೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ನಮಂತಿ ಪ್ರಣಮಂತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ ಎನ್ಮೇ ತದನ್ಯೇನ ನದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ನಿನ್ನಿಗಿಂತ ನೋಡಿದ್ದವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ರೂಪೇ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ತ್ವದನ್ಯೇನ ನದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಂ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸದೇ ಇರುವ ಪರರೂಪವನ್ನ ಈ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯೋ? ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷಪಾತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನ ಇನ್ನೂ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗಿ 2 ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ್ದಾನೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಶೋಕಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು, ಶಾಧಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಗೀತೋಪದೇಶ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ. ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತ ಸ್ವಭಾವ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢಚೇತಃ ಯತ್ಶ್ರೇಯಸ್ಯಾತ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾಧಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಈ ಶರೀರಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮಕ್ಕ. ಯಾವಾಗ ಅವನ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಗೀತೋಪದೇಶ. ನನ್ನ ಬಂಧು ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ, ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತರಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು. ಪುನಃ ಸಹಸ್ರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣೀದಾಯಕಾಯಂ ಪ್ರಸಾದಯತ್ವ ಮಹಮೀಶ ವಿದ್ಯಂ ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಖೇವ ಸಖ್ಯು ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಾರ್ಯಾ ಸವಿಹಸಿದೇವ ಸೋಢಂ. 2 ಸಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತ. ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದು. ಈಗ ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸು. ಈ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಆಚಾರ್ಯ ತನಿಯಂಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನನ್ನ ಈ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಕೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಾಪಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮೆಯಂಚಷ್ಟಿ ಅಂತ. ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಿ ಅನಾದಿಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತ ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣ ಕೃತ್ಯಕರಣ ಭಗವದ್ ಅಪಚಾರ ಕೃತ್ಯಾಕರಣ ಭಗವದ್ ಅಪಚಾರ ಭಾಗವತಾಪಚಾರ ಅಸತ್ಯಾಪಚಾರಾರೂಪ ನಾನಾ ವಿಧಾನಂತಾಪಚಾರ ಆರಬ್ಧ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಅನಾರಬ್ಧ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಕೃತಾನ್ ಕ್ರಿಯಮಾಣನ್ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಂಚ ಸರ್ವಾನಶೇಷದ ಕ್ಷಮಸ್ವ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿ
ಈ ಅರ್ಜುನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಮ ಪ್ರಾಣ ಹಿ ಪಾಂಡವ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಈತನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ನರ ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಅವತಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಬಂದ ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಲೋಕೋಜ್ಜೀವನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪ. ನರನಾರಾಯಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದವರೇ ಈಗ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಾಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ ಭಗವಂತ, ಅದು ಗೀತೋಪದೇಶ. ಈಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪವು ಎಂತದ್ದು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಅದನ್ನ ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಅಂತರೂಪವನ್ನ ಈ ನರ ಅವತಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದನು. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿದ್ರೆ ಆಗ ಈಗ ಪಕ್ಷಪಾತ. ಹೀಗೆ ಈ ಪರರೂಪವನ್ನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪರರೂಪ ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ಉಪಾಸನಾ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶ್ಲೋಕ 54ರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ ದೇಹ ಅವಸಾನ ನಂತರ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ಯವು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇದೇ ಮುಂದೆ ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಮಯಾ ಪ್ರಸನ್ನೇನ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ತೋರಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನ ಅಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನ ಬಹುನಾ ಶುಭೇನ ಯಮೇ ವೈಶವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ತಸ್ಯೇಷ ಆತ್ಮ ವೃಣುತೆ ತನೂನಾಂ ತನೂಂ ಸ್ವಾಂ ಅಂತ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು 3:2-3 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೇವಲ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಉಪಾಸಕನು ತನಗೆ ಪ್ರಿಯತಮನಾಗಿ ಅರ್ಹ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾನೋ ಅಂಥವನಿಗೀಗ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಯಮೇ ವೈಶವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ, ಯಾರನ್ನ ಭಗವಂತ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಲಭ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ. ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಶನ್. ನೀವು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಭಗವಂತ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯದಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ಶ್ರೀಯಪತಿಯೇ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಪರಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ವಿಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಚ ವೇದವಿದೋ ವಿಪ್ರಾಂ ಏಚಾಧ್ಯಾತ್ಮವಿದೋ ಜನಾಃ ತೇ ವದಂತಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಕೃಷ್ಣಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ. ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕೋತ್ಥ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾದ ಶ್ರೀಯಪತಿಯೇ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಗಳಿಂದ ವಶೀಕೃತನಾಗಿ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಪರಮಾರ್ಥ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡತಕ್ಕಂಥ ಹಿತೋಪದೇಶ ಇದು. ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾ ಪರಿಭಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋ ಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನಂದು ಅಂತ. ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಭಿಚಾರವಾಗುತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಅರ್ಜುನನೇ, ನೀನು ಪರಮಭಕ್ತನು, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇತರರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಪರರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ನೀನು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ನಾನು ವಿಲಕ್ಷಣ ತೇಜೋಮಯನಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ
ಸತ್ತ ಪ್ರಕಾಶಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಚೇತನ ಅಚೇತನರ ಉಳಿವು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಪ್ರದನು ನಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಚೇತನಕ್ಕೂ ಅಚೇತನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಪ್ರದನಾಗಿರುವನು ನಾನೇ. ಎರಡನೇದು, ನಾನು ವಿಶ್ವ ಶರೀರಕನಾಗಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪು. ಚರಾಚರಗಳು ಸಮಸ್ತವಾಗಿ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಶರೀರ. ಹಾಗೆ ನಾನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಪರಿಪೂರ್ಣನು ಅರ್ಥಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರನೇದು, ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತನು ಅನಂತ. 4, ಸರ್ವ ಜಗತ್ ಕಾರಣ. ಇಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯುಳ್ಳಂತಹ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತನು ಎಂಬುದು. ಹೀಗೆ ಪರಮ ಭಕ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅತಿಶಯದಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ನನ್ನ ಇಂತಹ ರೂಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಕಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಪ್ರತಿಹತಿ ಉಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆತ್ಮಯೋಗಾತೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನಾದ್ದರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಶಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ರೂಪಂ ಪರಂ ದರ್ಶಿತಂ ಆತ್ಮಯೋಗಾತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಶಬ್ದವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಚಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರರೂಪವು ಸ್ವಾಮಿಯ 5 ವಿಧ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಘ್ನಗಳಾದಂತಹ ಪರಾವ್ಯೂಹ, ಹಾರ್ದ, ವಿಭವ, ಅರ್ಚಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ರೂಪ ಪರವಾಸುದೇವ. ಅಂತಹ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಹುದೋ? ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವೇ ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಗೀತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದಂತಹದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ 47ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ. ಯನ್ಮೇ ತೇಜೋಮಯಂ ತೇಜಸಾಂ ರಾಶಿಂ ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮರೂಪಂ ಅನಂತಂ ಅಂತರಹಿತಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಮಿದಂ ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತಂ ಆದ್ಯಂ ಮದ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯಾಧಿಭೂತಂ ತ್ವದನ್ಯೇನ ಕೇನಾಪಿ ನ ದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ ರೂಪಂ ತದಿದಂ ಪ್ರಸನ್ನೇನ ಮಯಾ ಮದ್ಭಕ್ತಾಯ ತೇ ದರ್ಶಿತಂ ಆತ್ಮಯೋಗಾತ್ ಆತ್ಮನಃ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವ ಯೋಗಾತ್. ಇದಿಷ್ಟು ಈ 47ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು, ಕಾಮೆಂಟ್, ಭಾಷ್ಯ. ಆ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ಇವಾಗ ಯತ್ ಯಾವ ಮಹಾಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಹಾತ್ಮೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಮೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನನ್ನ ತೇಜೋಮಯಂ, ಇಲ್ಲಿ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯವೋ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ತೇಜಸಾಂ ರಾಶಿಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಯಂ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಮಯಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತ್ಯಯ. ತೇಜೋಮಯಂ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಉಪ್ಪುಮಯ. ಏನು ಉಪ್ಪುಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಯ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪ್ಪೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವನು ತೇಜೋಮಯ, ತೇಜಸಾಂ ರಾಶಿಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತೇಜಸ್ಸಿನ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಭೂತಂ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವಂತಹ. ಅನಂತಂ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತಂ, ಅಂತವಿಲ್ಲದಿರುವ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಮಿದಂ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತರಹಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತ ಎಂಬ ಅರ್ಥ.
ಆದ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಮದ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಸ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಆದಿಭೂತಂ, ನನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಮಿಥ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳೋ ಪ್ರಯೋಗ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಾರೆ. ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ, ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಮೂಲನೇ ಆದಿ ಮೂಲ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು. ಆತನಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದದ್ದು ಇದ್ದರಲ್ವೇ ಸಮಸ್ತ ಅಭ್ಯಧಿಕ ನ, ಅವನಿಗೆ ಸಮವಾದದ್ದು ಅಧಿಕವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದದ್ದು ಇದ್ದರಲ್ವೇ ಆದ್ಯಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆದ್ಯಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೇ ನಿರರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ. ಈಶ್ವರನಲ್ಲದೆ ಈಶ್ವರನಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದಂತಹ ಭೋಗ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾವಾದ ನಿರಾಕರಣೆಗಾಗಿ, ಮಿಥ್ಯಾವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ, ಆ ವಾದ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಅಧಿಭೂತಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಆದಿಭೂತಂ ತ್ವದನ್ಯೇನ ಕೇನಾಪಿ ನ ದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ, ನರ ಅವತಾರಿಯಾದ ನಿನ್ನಂತವನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ ರೂಪನೋ ತದಿದಂ, ಅಂತಹ ಈ ರೂಪವನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನೇನ, ನಿನ್ನ ಅತಿಶಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುಪ್ರೀತನಾದ ಮಯ, ನನ್ನಿಂದ ಮದ್ಭಕ್ತಾಯತೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ನನಗೆ ದರ್ಶಿತಂ, ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು. ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಯೋಗಾತ್, ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಃ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವ ಯೋಗಾತ್, ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಘಣ್ಯ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ದರ್ಶನವು ನರಾವತಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ವಿನಃ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ತೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮದ್ಭಕ್ತಾಯತೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಕೇನಾಪಿ ನ ದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆತ್ಮಯೋಗಾತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಆತ್ಮಯೋಗಾತೆ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ ರೂಪ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಸ್ವಶಕ್ತಿ ಎಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪವಾದದ್ದು ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ತೋರಿಸೋದೇನು ತಮಗೆ ಶ್ರಮ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು, ಅದು ಕೇವಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು. ಇಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೋ ಇವೆರಡೇ ಬೇಕಾದಾಗ, ಯಾವಾಗ ಇವೆರಡೂ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಅಪ್ರತಿಹತವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಎನ್ನೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜುನನು ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ಭವ, ಸಹಸ್ರಬಾವಿನ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದವನಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವೇನ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಒಂದು ಕಷ್ಟವೇ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ರೂಪ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಇಂತಹ ಪರರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಒಂದು ಕಷ್ಟವೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಯು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸುಪ್ರೀತನಾಗಬೇಕು. ಆಗೀಗ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗುವುದು, ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುವುದು ಎಂಬುದು ಸಾರಾಂಶ. ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಅತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಬಹಳ ಸುಪ್ರೀತನಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಡಾವನ್ ಕಾಣ್ಬದೋರ್ ಅರುಳೇನು ಕರುಳಿದೆಯೇಲ್ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೈ ತಿರುವಿನ ಹರ್ನೀಯವನೇ ಅಂತಾರವರು. ಏನು ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅರುಳ್ ಅದೊಂದಿದ್ದು ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ದಯೆ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ ದಾಸರು. ಅವನ ಕೃಪೆ ಅದೊಂದಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವನು. ಯಾವ್ದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತವನು, ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾಡದಂತೆಯೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ.
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತೈ ಸರ್ವೈ ಅಪಿ ಉಪಾಯೈ ಯಥಾವಸ್ಥಿತೋಹಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ಯ ಇತ್ಯಾಹ. ಭಾಷ್ಯಾವತಾರಿಕೆ ಅರ್ಥ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವದನ್ಯೇನ ನ ದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಂ, ಈಗ ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದು ಈಗ ನಾನು ತೋರಿದ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಉಪಾಯದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಯಥಾವತ್ತಾದ ರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ, ಪರರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ, ಪರರೂಪದ ಸಂದರ್ಶನ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನ ದಯಪಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತೈ, ಇನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲೇ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಐಕಾಂತ ಭಕ್ತಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸರ್ವೈಹಿ ಅಪಿ ಉಪಾಯೈ, ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಉಪಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಯಥಾವಸ್ಥಿತೋಹಂ, ಯಥಾವತ್ತಾದ ರೂಪವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ನ ದ್ರಷ್ಟುಂ, ನಾನು ದ್ರಷ್ಟುಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲು, ನ ಶಕ್ಯ ಇತ್ಯಾಹ, ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭರನ್ಯಾಸ ಒಂದು ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಯ ಆಯಿತಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಭರನ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ ಯಥಾವಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಪನ್ನ ಉಪಾಸನ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಿಯು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತೈ ಸರ್ವೈ ಅಪಿ ಉಪಾಯೈ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪ ಸುಖವು ಭರನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಉಂಟು ಎಂದು ಭಜನ ಸುಖಮೇಕಸ್ಯ ವಿಪುಲಂ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿ ಪರಿಮಿತ ರಸ ಜೀವಿತ ದಶ, ಭರನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸುಖದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭರನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಉಪಾಸನವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾದಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಪುರುಷನ ಧ್ಯಾನವು ವಿಹಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಪರಮಪುರುಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಲಭಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಅರನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ದ್ವಯಮಂತ್ರ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿನ ಮಾಂ ಕುರಿಶ್ವ ಅಂತನೂ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಂ ಮಾಂ ಕುರಿಶ್ವ ಎಂದು, ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯೈಕ ಸ್ವಭಾವಂ ಮಾಂ ಕುರಿಶ್ವ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಪರಮೈಕಾಂತ ಭಕ್ತಿಯು ಪ್ರಪದನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದವನಿಗೂ ಲಭಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಉಪಾಸನಾ ನಿಷ್ಠನ ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾವಸ್ಥೆಯು ಲಭಿಸಿಯೇ ತೀರಬೇಕು ಎಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ್ರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆರ್ತರಾಗಿ ಪರಮಪುರುಷ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯೋದಿತ ಜ್ಞಾನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಕುರಿಶ್ವ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದ್ರಿಂದಲೇ ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾ ಜನಾನ್ ಸುಹೃದಿನೋರ್ಜುನ ಆರ್ತೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಆರ್ತೋ ಜಿಜ್ಞಾಸುರರ್ಥಾತ್ ಜ್ಞಾನಿ ಚ ಭರತರ್ಷಭ ಎಂಬ 4 ವಿಧ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿನಃ ಉಪಾಸತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 2 ವಿಧ ಉಪಾಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಿ ಎಂದೇ ಶ್ರೀ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನು ಮತ್ತು ಮಹರ್ಷಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವ್ಯಾಸರು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 4 ಜನರು ನ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಭಜಂತೆ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಸಮಾನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಹೀಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಜ್ಞಾನಿನ ಮಾಂ ಕುರಿಶ್ವ ಎಂದು, ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಮಾಂ ಕುರಿಶ್ವ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಅಂಗ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಯಾಮನ ಮುನಿಗಳನ್ನ ಇವರು ಪರಮ ಗುರುವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರುವಾಗ ಅವರು ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಶರಣಾಗತಿ ನಿಷ್ಠರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಾದ ತಿರುಕೋತಿಯೂರು ನಂಬಿಯವರಿಂದ ಮುಂತಾದ ದ್ವಯ ರಹಸ್ಯ ತ್ರಯಗಳು, ಈ ರಹಸ್ಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅತ್ರ ದ್ವಯಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ವಿನಃ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠವಲ್ಲ.
ಏನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪದಗಳು ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಪ್ರಪತ್ತಿ ನಿಷ್ಠರು, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠರು, ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದು ಅವರು ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಚರ್ಚೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪದನಾನುಷ್ಠಾನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ದ್ವಯಂ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ದ್ವಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಶರಣೋ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಾಯಮಾತ್ಮ ಶ್ರುತಿಯೇ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು 48ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ. ನ ವೇದ ಯಜ್ಞಾಧ್ಯಯನೈರ್ನ ದಾನೈಃ ನ ಚ ಕ್ರಿಯಾಭಿರ್ನ ತಪೋಭಿರುಗ್ರೈಃ ಏವಂ ರೂಪಃ ಶಕ್ಯಮಹಂ ನೃಲೋಕೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ತ್ವದನ್ಯೇನ ಕುರು ಪ್ರವೀರ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ಹೇ ಕುರು ಪ್ರವೀರ, ಕುರುವಂಶದಲ್ಲಿ ವೀರಾಗ್ರೇಸನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಏವಂ ರೂಪ, ನೀನು ಈಗ ನೋಡಿದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ರೂಪವುಳ್ಳಂತ ಅಹಂ, ನಾನು, ತ್ವದನ್ಯೇನ, ನಾರಾಯಣ ಅವತಾರಿಯಾದ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನರ ಅವತಾರಿಯಾಗಿರುವ ನೀನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವನಿಂದ ನೃಲೋಕೆ, ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟುಂ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡಲ್ಪಡಲು, ವೇದ ಯಜ್ಞಾಧ್ಯಯನೈ, ಕೇವಲ ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಯಜ್ಞ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಂದ, ವೇದಾಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ, ಇದರಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮನನಾದಿಗಳು ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕೇವಲ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದಲೂ ನ ಶಕ್ಯ, ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ನ ದಾನಹಿ, ಕೇವಲ ಸತ್ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಾನಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನ ಚ ಕ್ರಿಯಾಭಿಹಿ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ಅನ್ನಹೋತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಅನ್ನವೂ ಕೂಡ ಹೋತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ತದೀಯ ಆರಾಧನೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಹೋಮ, ಅದು ಹೋಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅನ್ನಹೋತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಹೋಮಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನ ತಪೋಭಿಹಿ ಉಗ್ರೈಹಿ, ಕ್ರೂರಗಳಾದ ಅನಶನ ವ್ರತ ಮೊದಲಾದ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪೂರಕವಾಗುತ್ತದೆ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಡೋದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯಾವಾಗ ಅವುಗಳಿಂದ ನಾನು ನೋಡಲ್ಪಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಆಗ ಬರೀ ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಇದರಿಂದನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲ ನಿರರ್ಥಕವೋ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿಷ್ಟಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೆಲಸವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗವಾಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ, ಫಲತ್ಯಾಗ, ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅದು ಅವಶ್ಯಕ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಾಯಾಚಾರತ ಕರ್ಮ ಸಮಗ್ರಂ ಪ್ರವಿಲೀಯತೆ, ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿದಂತ ಕರ್ಮಗಳು. ಗೀತೆ 4:23. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಯಜ್ಞೋದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿಯೇ ಅದು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕವೇ, ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವೇ. ಕಷಾಯೇ ಕರ್ಮ ವಿಪಕ್ವೆ ತಥೋ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರವರ್ತದೆ ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಮ ಅನುದತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕೂಡ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಂ ಅಪನುಪದತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಧರ್ಮ, ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ, ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ, ಪುರುಷ ಧರ್ಮ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮವೋ ಅದನ್ನು ನಡೆಸದೆ ಅವರ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದೆ. ಪಾಪಂ ಅಪನುದತಿ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ
ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ತಥೋ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಪ್ರಕೃತ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬರೀ ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಂತುಷ್ಟನಾದನು ಹೊಂದಲ್ಪಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ವಿನಃ ಅನ್ಯತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದು. ನೃಲೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ನೋಡಲ್ಪಡಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೃಲೋಕ ಎಂಬುದು ವೈಕುಂಠೇತರ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇನ್ನು ಬರೀ ನರಲೋಕ, ನರರು ಇರುವ ಲೋಕ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕ, ಈ ಭೂಲೋಕ. ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರೋರು ಕೂಡ ಅವರಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ಯಾವ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಶ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವಶ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಈ ರೂಲ್ ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರವಶ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ತದಿತರ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧಾಚರಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ವಿರುದ್ಧಾಚರಣೆ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕುರುಪ್ರವೀರ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯಿಂದ ಮಹಾಸುಕೃತಿಯಾದ ಕುರುವಿನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೀನು ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ಪರ ದರ್ಶನ ಸುಕೃತ ನಿನಗೆ ಲಭಿಸ್ತು. ನಿನ್ನ ವಂಶದವರು ಕೂಡ ಮಹಾಸುಕೃತಿಗಳು ಎಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತ. ಅರ್ಜುನನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕುರುಪ್ರವೀರ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆ. ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ಜಯ ಸಿದ್ಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಕುರುಪ್ರವೀರ ಎಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಕೂಡ ಈ ಸಂಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ನೃಲೋಕೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ತದನ್ಯೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ದೇವತೆಗಳು, ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮುಂತಾದವರು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಪರರೂಪವನ್ನು ಅವರು ಯಾಕೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸು ಅವರಿಗೂ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ವಿಶ್ವರೂಪದ ಉಪಸಂಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸು ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಉಪಸಂಹೃತ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬನೇ ಈ ಪರರೂಪವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂ ನೃಲೋಕೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ತದನ್ಯೇನ ನ ಶಕ್ಯ ಅಂತ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿರುವುದರ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಉಪಾಸನದಿಂದ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಅನೇಕರಾದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಾಸ್ಯ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾನುಸಾರವಾಗಿ ಲಭಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪ್ತಿವಾದ ರೂಪ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗಲೇ ಸಾಧ್ಯವೇ ವಿನಃ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೃಲೋಕೆ ನ ಶಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವಿಶ್ವರೂಪ ಎಂದು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಇತರಿಗೂ ಅವನು ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಈ 47ನೇ 48ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮುಗೀತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಾಷ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಭಾಷ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಆತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಳಗನ್ಮತ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪರಿಹಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪುರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೋತ್ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಜಗದ್ವಂದಂ ರಂಗುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ
श्रीनिकेतन महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः वादिद्विपशिरोभङ्गपञ्चान्नपरक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः सर्वं श्रीवासुदेवार्पणमस्तु ನಮಸ್ಕಾರ. नमस्कारम्